우리 한번 설교 제목 한번 보세요. 자, 다 같이 읽겠습니다. 시작. 영혼 구원자의 사명. 자, 영혼을 구원하는 자는 어떤 사명을 갖고 일하는지 한번 보도록 하겠습니다. 다음 장면. Korean War started in 1950. I was 16 years of age. American soldier camp start pitching their tent nearby our home. I told friends, let's go get some chocolate candy bar from American soldiers. So we went there. I saw a tall American soldier whistle, ask us to come over. Tall American soldier said, can you come into the tent and watch the stove so fire won't go out? And I looked around inside the tent. There was a sleeping bag, and there was a blanket. It's all wadded up. So I shook the dust and hung it in the sun. I saw their boots with all the mud, so I shined the shoes. Officially, I became houseboy. There I met young Sergeant Carl Powers from Virginia. One day he asked me a question, would you like to go to America? Well, needless to say, it's tough to get a visa and passport during the Korean War. But somehow Sergeant Carl Powers went every government branch and U.S. embassy, got me a passport and visa. And Sergeant Carl Powers took me to Bob Jones University, paid my school bill, and he said, good luck, study hard. He went home, left all by myself, that campus. Everything's in English. And I got so homesick. And one day, a college student came to my dormitory room. He opened John 3:16, for God so loved the world. He asked me, would you like to trust Christ as your Savior? He said, he not only take away homesickness, he give you peace and he give you joy, he give you happiness, he give you purpose in life. I told him, I will accept Christ. He said, let's kneel down to receive Christ. 하나님, 저는 죄인입니다. 저의 죄를 용서해 주옵소서. After I pray, he prayed. Then he put his arms around me. He said, I don't understand word you said, but we have a God who understands Korean language as well as English language. I want to study political science and go back to Korea, become a politician because my family is so poor. But God impressed upon my heart. He said, you have so many politicians in Korea. They don't need you, but I need you to take this gospel to your family who have never heard the gospel. There was 1,000 houseboy joined the Korean War, but he singled out one houseboy, give him an education, and send him back to his own country, tell his people about Christ. May God help you. Somebody's gonna cross your path today. Don't pass by. Love him because God loved us first. Therefore, we must love one another. 여러분, 우리 김장한 목사님은 여러분 잘 알다시피 극동방송을 만드신 분이죠. 김장한 목사님은 미군 부대 하우스보이로 시작하셔서 미국의 유명한 홈 존슨 그 유명한 대학을 졸업하고 대학원을 나오고 또 그곳에서 예수를 아까 영접했잖아요. 그분은 미국에서 침례교, 미국에는 침례교가 제일 많아요. 한국은 장로교가 많지만 미국은 침례교가 많아요. 그래서 미국 남침례교회 총회장을 하셨어요. 한국 분인데 그곳에서 남침례 총회장을 하셨다니까? 놀래지도 않으시네. 한국이 아니라 미국에서 총회장을 했어요. 그 많은 수많은 교회, 엄청나게 기라성 같은 유명한 목사님이 많지만 이 김장한 목사님을 너무 존경해서 총회장으로 추대해가지고요, 총회장을 하셨던 분이에요. 정치학을 공부했지만 이 복음으로 완전히 삶이 변화되어서 목사가 되고 나중에 한국에 와서 극동방송을 세우시고 수원에 수원 침례교회인가요? 그걸 세워서 목회를 지금 잘 후임에게 넘겨주고 이렇게 해서 지금도 뭐 방송사역 아주 열심히 하시는 분이에요. 한 사람의 영향력이 수없이 많은 사람을 정말 예수께로 돌아오는 놀라운 은혜 역사가 있었다는 것이야. 여러분 한 사람이 중요합니다.
하나님은 그 한 사람에게 집중합니다. 그래서 저와 여러분이 그런 심장의 박동을 오늘 그 김장한 목사님이 우리 집은 가난해서 나는 돈 벌어가지고 정치학 공부해서 가서 돈 많이 벌 거야 라고 했던 그의 꿈이 바뀌어서 정말 많은 사람을 하나님의 평강으로 은혜로 영광으로 이렇게 불러들인 그 은혜의 사건들이 저와 여러분의 삶이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 자, 우리 첫 번째 전도는 그래서 하나님의 심장 박동이에요. 여러분 그 주님의 그 심장 박동이 여러분의 심장을 같이 막 움직이는 그러한 박동이 되어서 정말 한 영혼을 바라봤을 때 하나님의 그 말씀의 울림이 여러분의 심장을 막 그냥 흔들게 하는 그런 은혜 역사들이 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 축복합니다. 자, 우리 에스겔 33장 11절 말씀 우리 한번 다 같이 크게 읽겠습니다. 시작. 너는 그들에게 말하라. 주 여호와의 말씀이니라. 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐하노라. 이스라엘 족속아 돌이키고 돌이키라. 너희 악한 길에서 떠나라. 어찌 죽고자 하느냐 하셨다 하라. 아멘. 오늘 에스겔 말씀을 보니까 오늘 하나님은 악인이 죽어버리고 악인이 그냥 지옥에 내려가는 것을 하나님이시니까 심판자니까 그것을 원하실 줄 알았는데 오늘 에스겔 성경을 보니까 악인이 죽는 것을 기뻐하지 아니하시고 여러분을 괴롭히거나 여러분의 인생을 망가뜨리려고 했던 여러분의 원수 같은 사람들이 있습니까? 하나님은 그런 자들까지도 악인의 길에 서고 지옥으로 떨어지는 것을 원치 않으신대요. 그들이 죽는 것을 기뻐하지 아니하시고 오히려 그들이 그 악인이 그의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐한다고 주님은 우리에게 말씀하고 계셔요. 할렐루야. 저는 전도하면서 아직도 저건 악이냐 이런 사람 만나본 적이 별로 없어요. 전도하는데 한 번도 와가지고 나를 때리거나 발로 차거나 한 사람을 만나지 못했어요. 물론 욕하는 사람들은 간혹 있어요. 그러나 하나님은 그렇게 강력하게 부정하는 자들은 강력하게 주님을 만나고 싶어 한다는 거예요. 여러분 사실 주보를 전도지를 줬을 때 그것을 거절하는 사람들은 나와 종교가 달라서가 아니라 어떤 면에서 보면 교회 안에서 상처받았거나 교인들을 통해서 손해를 받거나 아마 그런 사람일 수가 있어요. 우리가 더 겸손히 더 공손히 그런 자들을 위로할 수 있고 오늘 하나님의 마음처럼 악인들이 그 길에서 돌이켜서 정말 선한 길로 의로운 길로 하나님의 말씀대로 사는 것을 기뻐했던 그 하나님처럼 우리도 그런 삶을 살아낼 수 있는 것이 우리가 해야 할 일이라는 것을 오늘 성경은 우리에게 말하고 우리의 심장 안에는 그런 자들을 향한 열망이 그런 자들을 향한 박동이 있어야 된다는 것을 성경은 우리에게 말씀하고 있습니다. 자, 이사야 6장 8절 우리 한번 읽겠습니다. 시작. 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 하시니 그때 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 하였더니 아멘. 오늘 성경에 보니까요 오늘 이사야를 하나님이 부르시는 장면이죠. 이전에 그 숯불을 이사야의 입술에 댔어요. 여러분 그 한 명의 선지자를 파송하는데 나는 아입니다 나는 할 수 없습니다라고 하는 그 사람을 붙들어 사용할 때 하나님은 그 숯불을 머리에다 올려놓을 수도 있고요 손에다가 올려놓을 수도 있고요 발바닥에다가 올려놓을 수도 있는데 하나님은 그렇게 안 하시고 어디에다가요? 입술에 대었대요. 오늘 우리가 또 찬양했잖아요. 그죠? 익은 곡식 거둘 자가 없는 이때에 누가 가서 거둘까? 그 다음 뭐야?
보내주소서 그러잖아요, 그렇죠? 근데 그 뒤에 제단 숯불 내 입술에 대니 어찌 주저할까 나를 보내주소서. 그죠? 오늘 이 이사야의 고백이 저와 여러분의 고백되길 원해요. 오늘 이사야가 내가 누구를 보내면 누가 우리를 위하여 갈꼬라고 하나님이 말씀하실 때 그 숯불이 입에 단 이사야, 그가 내가 여기 있나이다 나를 보내소서. 할렐루야. 그 입술만 있으면 가는 게 전도예요. 뭐만 들고 가면 된다고요? 큰 소리로 시작. 입술만 있으면 돼. 입술만 있으면, 뽀뽀하라는 게 아니라 말하라는 거예요. 여러분의 입술로 말만 할 수 있으면 전도 현장에 가라. 지금 주님이 부르시는 거예요. 오늘 이사야는 내가 여기 있나이다 나를 보내소서. 제가 주님이 성령을 주실 때 되게 많은 사람들이 성령의 은사를 받고 제일 먼저 외적으로 나타날 수 있었던 것이 뭐예요? 방언이에요. 여러분, 우리가 성령을 받을 때 왜 방언을 주실까? 입술이 가장 중요하기 때문에 그래요. 여러분의 몸의 모든 기관 가운데 다 중요하지만 정말 입술이 너무 중요하게 해요. 왜요? 여러분, 결국 신앙생활은 뭘로 하는 거예요? 말로 하는 거야. 여러분의 입술이 변하면 모든 것이 변하게 되어 있습니다. 왜 성령이 그 입술에 방언을 주셔서 그 방언을 말하게 하시고 그 방언 때문에 우리의 영이, 우리의 생각이, 우리의 사고가 왜 바뀌게 하셨을까? 여러분, 성경을 묵상하면서 왜 주님은 성령의 표현이 방언이었을까? 여러분의 입술이 변해야 되는 것이죠. 오늘 이사야도 그 입술에 정말 하나님이 숯불을 통하여 정결하게 그를 만든 후에 그 입술을 가지고 나가라고 말하는 거예요. 저와 여러분 처음에 발걸음을 뛸 때는 어려울 수도 있어요. 그러나 여러분의 가정에서 여러분이 먼저 신랑이 예수를 믿지 않는다면, 자녀가 예수를 믿지 않는다면, 부모가 예수를 믿지 않는다면 여러분의 입술이 사랑을 고백하고 긍정을 말하고 정말 여러분의 삶을 완전히 바꿀 수 있는 은혜 역사들이 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 축복합니다. 제가 샴쌍둥이라고 이렇게 머리가 붙은 쌍둥이가 있어요. 그것을 미국의 의사 가운데 존스 호킨스 병원의 1호 흑인 의사예요. 제가 이름이 생각이 안 나는데 제퍼슨인가 아마 그래요. 1호 흑인 의사예요. 그는 뇌 전문 의사예요. 어렸을 때부터 엄마에게 뭔지 읽어주세요. 그럼 엄마가 이렇게 말했어요. 얘야, 내 시력보다 네 시력이 더 좋지 않냐. 나는 눈이 나빠서 못 읽는다. 그리고 아들 보고 읽으라고 해요. 얘가 지금 ABCD 지금 막 배우는 아이거든요. 어느 날 엄마, 내가 잘 안 보이는데 엄마가 좀 읽어주세요. 그랬더니 엄마가, 야, 내 눈보단 네가 더 좋지. 근데 아들이 읽는데 이렇게 가까이 읽더래요. 그래서 얘가 공부를 못한 이유가 안경이 없어서 그랬구나. 그래서 안경을 맞춰줬어요. 그리고 그 아들에게 늘 말해요. 너는 천재야. 너는 최고야. 너는 정말 잘할 수 있어. 너는 이 세상에 가장 훌륭한 사람이 될 것이야. 학교에서 공부를 굉장히 못했어요. 근데 그 아이가 원래 못했던 아이가 아니라 눈이 안 좋아서 못했던 거야. 엄마가 나중에 그 아이가 대학교를 들어갔어요. 공부를 참 잘했어요. 그리고 아이가 점점 잘하면서 공부도 잘하고. 근데 이 엄마가요, 이 아이들을 데리고 어느 가정부니까 이 아이들 둘을 데리고 엄마가 혼자 된 엄마거든요. 그래서 이 아이를 데리고 이제 가정부 일을 나갔는데 어느 박사 집에 갔어요. 근데 책이 너무 많잖아요. 이 아이들에게 자기 이 책을 좀 보여주고 싶은 거야. 이런 책을 어디 가서 만날 수 있냐고 물어봤더니 도서관이래. 그래서 아이 둘을 데리고 도서관에 데리고 가서
책을 읽게 만들었어요. 매주마다 매일마다 아이들에게 2권씩 읽고 독후감을 엄마한테 내라. 그렇게 아이들에게 명령을 했어요. 아이들은 그 독후감 2장씩을 해서 2권을 읽고 2장씩 엄마에게 2권의 독후감을 내기 위해서 매주 책을 읽었어요. 그게 아이들의 기초 지식이 됐던 거죠. 그리고 이 아들이 대학교 갈 때 이 엄마가 사실은 그 박사님에게 고백을 해요. 아이들이 나에게 이거 읽어주세요라고 할 때 제가 왜 못 읽었느냐? 나는 까막눈입니다. 그랬더니 그 나이 먹은 엄마에게 지금이라도 배우면 됩니다. 그래서 그 엄마가 아들이 대학교 갔을 때 한글이 아니라 영어를 배우기 시작했대요. 자, 그러니까 이 아이들이요, 이제 막 퀴즈 같은 거 뭐 하면 1등 하고요, 학교에서도 우등상 타고요, 대학교도 너무 좋은 대학교를 갔는데 그 의과대학을 간 거예요. 그래서 의과대학을 공부하고 뭐 이렇게 해가지고 의사가 존스 홉킨스 병원, 제일 유명한 병원에 흑인이라서 안 받아주던 시대야. 그런데 제1호로 거기에 이제 의사가 되어서 일을 하는데 그 사람이 처음으로 이 샴 쌍둥이가 붙어있는 이것을 절개해서 2 아이를 다 살렸어요. 그래서 그게 이제 세계의 토픽이 되고 그 어머니와 그 아들의 이야기가 여러분 아마 샴 쌍둥이를 수술한 의사 이렇게 하면 나올 거예요. 그래서 유튜브에 올라온 걸 보면서 제가 엄청난 감동을 했어요. 그 어머니는 일자무식이에요. 그런데 아들에게 너는 할 수 있어. 너는 하나님의 자녀야. 너는 존귀해. 너는 어떤 것이든 할 수 있는, 너는 이 세상에 너의 이름을 정말 빛낼 수 있는 훌륭한 과학자가 될 수 있어. 훌륭한 의사가 될 수 있어. 계속 엄마는 아들을 독려하고 만날 때마다 그렇게 기도해 줬다는 거예요. 여러분 정말 여러분의 자녀들, 여러분의 남편들, 여러분의 부모들이 훌륭해질 수 있는 방법은 여러분의 입술이 그런 하나님의 말씀을 통한 긍정적인 입술을 갖고 있을 때 여러분 이루어지는 것인 줄 믿습니다. 그래서 여러분의 입술이 어떤 상황 가운데서도 긍정의 입술이 돼야 돼요. 전도왕인 어느 권사님이 고백을 하는데 제가 1시간 반짜리를 쭉 보면서 은혜 받은 데가 딱 한 장면이 있어요. 야, 이것은 우리가 적용하면 참 좋겠다. 그 권사님이 아침에 출근할 때 남편하고 다 서가지고 남편이 손을 딱 들고 항상 그렇게 말해요. 그러면 자녀들이 뭐라고 할까요? 기뻐하라, 쉬지 말고 범사에. 아침에 이게 그 집에 가훈이면서 출근할 때 하는 선포예요. 다 한번 다시. 항상 쉬지 말고 범사에. 할렐루야. 아침에 남편이 출근할 때 아니면 뭐 아이들이 학교 갈 때 또 눈을 뜨면 서로 만날 때 딱 구호를 시작하는 거야. 항상 기뻐하라. 여러분 항상 기뻐하는 것. 어떤 상황이 와도요, 상황을 보지 않는 것. 성경에 다 나와 있는 거 아니에요, 그게? 여러분 항상 기뻐할 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 그래서 그냥 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하고. 여러분 여러분의 삶을 이렇게 바꾸셔야 돼요. 할렐루야. 우리 정영주 성도님 고양이를 붙들고도 하더라고. 고양이. 아니 고양이가 그렇게 예뻐요, 그래? 고양이만 보면 그냥 막 죽은 고양이, 뭐 죽어가는 고양이 다 살려 보니까. 정말 여러분, 여러분의 어떠한 상황 가운데서도 정말 극한 상황이라 할지라도 여러분 할 수 있어. 이런 긍정적인 마인드로, 또 성경의 마인드로 여러분의 삶을 바꾸시기를 주의 이름으로 축복합니다. 자, 요한복음 3장 16절 우리 함께 읽겠습니다. 시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 여러분 이 말씀 한마디만 있으면요 충분해요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 여러분 이처럼이라는 그 단어 안에는 모든 것이 다 들어있어요. 정말 죽을 수밖에 없는
죄 가운데 정말 죽을 수밖에 없는 모든 인간들을 그 하나님이신 예수님이, 그 하나님이신 그분이 아들 예수를 이 땅에 보내셔서, 그분은 누구예요? 독생자예요. 그 독생자, 정말 하나님의 하나밖에 없는 그 외아들을 이 땅에 보내셔서 그를 십자가에 죽으시고, 또 죽은 후에 사단의 모든 권세를 다 이기고 부활하셔서 이제 하나님 나라의 하나님 우편에 앉아 계실 뿐 아니라 성령으로 우리 안에 오셔서 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 할렐루야. 제가 요즘날 저녁에는 영생 이야기 하다가 처음에 만났어요. 전도하다가 GS 마트 앞에서 만났어요. 그 앞에서 이런 복음 얘기를 막 하다가, 목사님 우리 집에 가서 얘기하면 안 돼요. 난 또 그런 적은 처음이요. 그래서 그 집에 내가 그러죠. 왜 전도하다가 한 사람만 만나면 대박 아니에요? 그래서 그 집에 갔어요. 가가지고 11시 반까지 대화했어요. 이런 얘기 저런 얘기. 그래서 제가 입술이 다 굴었어요. 요즘에 날 붙들고 밤 11시까지 막 얘기하는 사람이 있어요. 그날 11시 반까지 이야기하고 집에 와서 12시 반 넘어서 자고 아침에 4시에 일어나서 준비하고 또 말씀 공부하고 그다음에 넉다운이 됐는데 일어나니까 입술이 다 터졌어요. 그런데 여러분, 영생에 대해서 그분은 고등학교 선생님이에요. 그리고 이렇게 그 북카페를 여주에서 크게 하시면서 진천에 와서 또 북카페를 이렇게 준비하시는 분이더라고요. 그런데 영생에 대해서 제가 얘기했어요. 영생이 뭡니까? 죽어서 어디 가는 거요? 천국 가는 거예요. 그럴 줄 알았죠. 뭐 다. 영생을 다 시간으로만 이야기해요. 여러분, 영생은요, 여러분 퀄리티가 있어요. 영생이라는 질이 있어요. 그래서 우리가 노래할 때 영생을 누리며 주 안에 살리라. 여러분, 이 노래가요, 영어의 원어를 한번 보세요. 정말 의미가 있어요. 영생을 이 땅에서 마음껏 사용하며 사는 거예요. 영생이라는 그 놀라운 것을 하나님이 우리에게 주셨는데, 그 영원한 생명, 그 하나님의 생명은 달아 없어지지 않아요. 우리가 꺼내서 그 보혈 카드를 쓰듯이 예수의 이름으로 영생을 풀어내면 계속 이 안에서 영원히 넘쳐나는 게 영생이에요. 여러분, 예수님 같이, 사도 바울 같이 그렇게 살아가는 게 영생이에요. 하나님의 생명을 마음껏 풀어내는 게 영생이에요. 여러분, 영생은 타임으로 이야기하면 50%밖에 안 돼요. 50점짜리밖에 안 돼요. 그러나 영생은 이 땅에 내가 어떻게 살아가느냐, 정말 God kind of life, 하나님과 같은 생명으로 이 땅에서 살아가는 것, 그것이 영생이라는 것을 우리가 정말 이곳에 인식을 한다면 여러분의 인생이 바뀔 거예요. 여러분의 인생이 변화되지 않을 수가 없어요. 여러분, 사도 바울이 그것을 발견하고 그의 인생이 변화된 거예요. 여러분, 가말리엘 수세생, 그 당시에 우리나라의 서울대학교보다 더 유명한 대학교, 거기에 최고의 수제자예요. 그걸 다 버렸대요. 로마의 시민권, 이제 난 그것도 필요 없다는 거예요. 그 당시에는 로마가 지금의 미국보다 더 놀랍게 그 유럽 모든 데를 정복했을 때 아니에요? 그런데 그 로마의 시민권, 나는 그것도 내려놓겠다. 여러분, 그는 또 베냐민 지파예요. 이름도 사울왕의 이름과 똑같이 사울이라는 이름을 가졌어요. 8살에 할례를 받았어요. 그는 율법대로 조금도 부족한 점이 하나도 없어요. 말하자면 오늘 날로 보면 금수저예요. 금수저. 자기는 로마의 시민권을 돈으로 산 거예요. 시부린이지만 그는 다소 자기의 고향에서 그렇게 잘 나가던 사람이에요. 율법에 너무 집중을 내고 열심을 하다 보니까 예수님의 십자가 못 박는데, 스데반을 죽이는데 옷을 맞고 앞장섰던 사람이에요. 또 예루살렘 교회의 핍박을 통해서 그들이 흩어질 때에 그 흩어진 그들을 잡으려고 말 타고 어디까지요? 다메섹까지 달려갔던 자예요. 할렐루야. 어서 오세요. 오늘 안 왔으면 내가 내일 굶으려고 그랬어. 우리 박수로 환영합시다. 우리 안재영 사장님. 앉으시면 돼요. 한결 축산 여러분 저기 남한강마트 앞에 있는 거 아시죠? 손님이 많이 와가지고 지금 좀 늦게 왔을 거예요. 잘 오셨어요? 축복합니다. 다음 주부터는 일찍 오셔요. 네. 새롭게 사업을 시작하시는데
제가 잘 되라고 우리 교회 성도들이 잘 되라고 매일 기도하고 있어요. 아멘. 예, 예. 정말 조금도 부족함이 없는 그 바울이 모든 것을 다 배설물로 여기겠대요. 그리고 나는 오직 예수 그리스도 그 표대를 향하여 달려가겠다고 당대의 최고의 신학을, 당대의 최고의 은혜를, 할렐루야, 다 내려놨다는 거예요. 여러분 정말 내려놓고 그렇게 달려가기를 주님의 이름으로 축복합니다. 축복합니다. 정말 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하는 그 영생의 비밀을 깨닫고 저와 여러분의 인생이 그렇게 변화되길 원해요. 자, 누가복음 19장 10절 읽겠습니다. 시작. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라. 아멘. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하게 하려, 잃어버린 자를 찾아서 구원하려 함이라. 예수님이 이 땅에 오신 목적이 그거예요. 네. 잃어버린 자를 찾아 구원하게 하겠다. 그러면 여러분, 예수님이 오신 목적이 그것일진데 바울의 목적은 무엇이겠어요? 잃어버린 자를 찾아서 구원하는 거야. 여러분, 저와 여러분은 원래 잃어버린 자가 아니에요. 그죠? 할렐루야? 정말 그래요? 그러니까 문제는 우린 다 잃어버린 자예요. 저 잃어버린 자를 이야기할 때 어떤 목사님이 유대인들을, 그들이 예수를 믿다가, 아니 그들이 하나님의 자녀인데 하나님을 잘 안 믿고 예수님이 왔을 때 그 하나님의 말씀대로 잘 안 사는 그들, 아니요 그렇지 않아요. 유대인들, 그들이 예수를 안 믿기 때문에 그들이 다 버림받아. 그렇지 않아. 그들은 하나님의 택한 백성들일 뿐이에요. 그죠? 예. 누가 나한테 질문하더라고. 유대인과 우리 백성들, 예. 거기에 비하면, 아니요 그렇지 않아요. 여러분, 여기에 잃어버린 자는요, 아담과 하와 때부터 시작해요. 아담과 하와도 다 잃어버렸던 자들 아니에요? 예? 정말 하나님의 형상으로 우리를 그대로 만드셨는데 그 형상이 어땠는지를 전혀 잃어버린 모든 자들, 저와 여러분을 이렇게 만드셨는데 어떻게 만들었어요? 하나님의 형상으로 만들었어요. 그분의 모양으로 만들었어요. 그분이 우리를 당신의 모양과 당신의 형상, 여기 모양이라는 말은 외형을 말해요. 형상은 이미지를 말해요. 그러니까 그분의 그 내면과 외면을 똑같이 만들었는데 천사, 아니요 하나님보다 조금 못하게 만드셨대. 시편에는 보니까 하나님보다 어떻게 만들었다고요? 이 조금이라는 단어가요 아주 리틀이에요. 조금, 요 말의 원어의 의미는 눈곱만큼이에요. 눈곱만큼. 그죠? 그런데 그 눈곱만한 차이가 뭐예요? 하나님은 창조주고 우리는 피조물이에요. 할렐루야. 그러니까 여러분, 이 백지 한 장의 차이는 엄청난 거예요. 여러분, 근데 우리가 바울의 계시를 발견하면은 요 백지 한 장의 차이가 무엇인지를 발견하게 될 뿐 아니라 내가 얼마나 놀라운 하나님의 DNA를 갖고 있는지를 발견하게 되는 거예요. 하나님이 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 창조 때부터 잃어버린 그 모든 자들을 찾기 위한 놀라운 계획이 있으셨다는 거예요. 저희들은 이 땅에 있지만 이미 2000년 전에 주님이 그 십자가에 우리를 위해 대신 죽으심으로 그 모든 핏값이 오늘도 저와 여러분에게 지금 이 시간 동일하게 흐르는 것을 확신합니다. 오늘도 믿지 않는 자들이 그 놀라운 예수 그리스도의 보혈로 그들이 구원받게 되는 거예요. 모든 인류의 잃어버린 자들, 하나님을 알지 못했던 모든 자들이 예수 그리스도 그분 때문에 완전히 하나님의 자녀로, 하나님의 놀라운 정말 천국의 백성으로 거듭났다는 것을 우리는 인식하셔야 돼요. 저와 여러분이 예수님이 그렇고 제자들이 그렇고 바울이 그랬던 것처럼 우리도 그런 삶을 살아낼 수 있길 주의 이름으로 축원합니다. 축원합니다. 자, 우리 두 번째 챕터, 불신자는 읽겠습니다. 시작. 불신자는 아직도 어둠 속에 있기 때문이다. 아멘. 우리 고린도후서 4장 4절로 넘어가세요. 고린도후서 4장 4절 읽겠습니다. 시작. 그 중에 이 세상의 신이 믿지 않는 자들의 마음을 혼미케 하여
그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 함이니 그리스도는 하나님의 형상이니라. 아멘. 자, 그리스도가 하나님의 형상인데요. 여러분 예수를 믿지 못하도록 그 형상, 그 예수 그리스도 하나님의 형상을 그대로 가지고 있는 예수 그리스도를 보지 못하도록 세상의 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 한대요. 여러분 전도하는데 그들이 그 정말 마음을 혼미케 하는 누가 있어요? 그 안에 사단의 영들의 움직임이 있다는 거야. 그래서 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비추지 못하게 그들을 만들기 때문에 그들이 예수 믿지 않는 거예요. 그래서 여러분 그들의 눈꺼풀을 여러분이 만나면 이렇게 싹 들어줘야 돼. 이 복음의 눈을 열어줘야 돼요. 정말 거저 받는 그 은혜가 무엇인지를. 할렐루야. 그래서 저와 여러분이 그렇게 영광의 복음의 광채가 비칠 수 있도록 바꿔주는 은혜 역사들이 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 자, 로마서 3장 23절에 이렇게 말해요. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못한다라고 말해요. 이 땅에는 모든 사람이 다 죄인이라는 것을 성경은 말하고요. 그 죄의 삭은 사망이다. 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이라는 것을 성경은 말하고 있어요. 그러니까 모든 사람은 다 죄인이고 여러분 이 세상에요 어둠 가운데 다니는 모든 사람은 다 죄인이라는 것이에요. 그리고 그들이 죽음으로 달려가는데 우리가 예수 그리스도 안에 있는 영생을 알려줘야만 그들은 하나님께로 돌아올 수 있다는 것을 성경은 말씀하고 있어요. 자, 우리 맨 뒤에 우리 한번 계시록 20장 14절로 15절 한번 보겠어요. 읽겠습니다. 시작. 사망과 음부도 불못에 던져지나니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라. 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지리라. 그래서 여러분 우리가 거듭나는 순간 우리의 이름이 어디에 기록돼요? 생명록 책에 기록이 돼요. 그 기록이 된 것은 다시는 지워지지 않는다. 할렐루야. 우리 믿는 자의 권세가 성령 안에서 정말 역사함을 확신합니다. 자, 우리 뒤에 한번 보세요. 죄 때문에 다 같이 읽겠습니다. 시작. 죄 때문에 지옥 가는 것 아니다. 예수 그리스도께서 죄 문제를 해결하셨다는 것을 알지 못해서 간다. 예, 여러분 죄의 문제는 주님이 이렇게 말씀하셨어요. 내가 모든 사람을 구원하기 위해서 십자가에 죽으셨다고 말해요. 그러니까 죄의 문제는 이미 언제 해결이 됐어요? 십자가에서 2000년 전에 다 해결이 됐어요. 여러분 그럼 이 땅에 사는 사람들은 이제 죄 때문에 지옥, 아니요, 절대 그렇지 않아요. 죄 때문에 지옥 가는 게 아니에요. 예수 그리스도께서 죄 문제를 해결하셨다는 것을 알지 못하기 때문에 가는 거야. 그러니까 결국 뭐 때문에 가는 거야? 무지 때문에 가는 거야. 또 무지가 지나쳐서 받아들이지 않으니까 그것을 받아들여야 되는데, 맞아요, 예수님이 날 위해서 십자가에 죽으셨군요. 어제도 제가 역사 강의하는 걸 잠깐 보았는데요. 역사 강의하는데 갑자기 왜 마이크가 이래요? 역사 강의를 하는데 보니까 이렇게 강의를 하더라고요. 기원 전과 기원 후, 기원 전과 기원 후. 여러분 기원 전은 뭐고 기원 후는 뭐예요? 예수님이 오신 탄생을 기점으로 말하는 거예요. 자, 그러니까 이 세상에 뭐 기원전 기원후 아무리 얘기한다고 해도 역사는 우리에게 예수 그리스도 그분이 오신 기점, 그것을 AD, BC로 나누는 거잖아요. 그죠? Before Christ. 주님이 오시기 전, 그죠? 그러니까 주님이 오시기 전이냐 후냐, 그것이 바로 역사의 기점이에요. 그러니까 그 역사의 기점 가운데 어떤 일이 있었나? 주님이 십자가에 못 박히면서 우리 인류의 모든 죄를 용서하셨다는 그 놀라운 역사적인 사실이 있는데도 그것을 전혀 믿지 않으려고 해요. 그러니까 우리가 이 역사라는 단어, 히스토리라는 그 언어가 어디서 나왔냐면 그분의 이야기, 그래서 히스토리, 그분의 이야기, 그래서 그게 히스토리가 역사라는 영어의 단어예요. 그러니까 그 원어의 출처의 의미가 그분은 바로 역사다, 그 얘기예요. 여러분 신화가 아니에요. 역사예요. 성경은 그래서 역사적인 사실을 기록해낸 책이면서
우리의 구원자이신 예수 그리스도를 알리는 책이라는 것을 여러분 절대 잊으면 안 돼요. 여러분 모든 사람이 뭐 때문에 간다고요? 예수 그리스도가 제 문제를 해결하셨다는 것을 모르기 때문에 지옥 가는 거야. 제 문제는 2000년 전에 이미 그리스도 안에서 다 해결됐다는 것을 여러분 인식하시고 그분을 더 알기 위해서 힘쓸 수 있는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 자, 하나님 나라를 가는 그래서 유일한 길은 믿음이에요. 자, 요한복음 14장 1절 읽겠습니다. 시작. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 여러분 얼마나 명제가 정확해요. 부처님 끝에 어떻게 될 것 같아요? 나도 모른다. 그죠? 지옥 가봐야 한다. 천국이 있는지 없는지 죽어봐야 한다. 모든 사람들 그렇게 유명한 성인이라고 한 사람들 다 그렇게 말했잖아요. 근데 예수님은 너희 절대 근심하지 마라. 이 14장 1절 이전에 13장에 주님이 이렇게 말씀하셔요. 나는 간다. 그러면서 십자가 지고 난 죽고 이제 갈 것이다. 그 얘기하니까 제자들이 전부 두려워하는 거죠. 근심하지 말아라. 너희들 하나님 믿니? 그럼 나를 믿어. 내가 그분의 모든 것을 대신하러 이 땅에 온 거야. 자, 14장 6절 우리가 잘 아는 거예요. 읽겠습니다. 시작. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 할렐루야. 그분만이 우리의 길이심을 믿습니다. 여러분 매일같이 우리가 길을 걸어요. 그런데 그 길이 주님이 가신 그 길을 걷기를 주의 이름으로 축복합니다. 여러분 이 세상에 여러 가지 진리들이 있어요. 그런데 진리는 정말 변하지 않는 것을 진리라고 말해요. 진리는 두 가지가 없어요. 여러분 오직 정말 그 길로 가기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 소돔과 고모라와 같은 사건들 시대가 이 시대에 펼쳐지고 있어요. 특히나 영국서부터 독일, 스웨덴, 유럽에 부는 그 차별금지법의 바람 때문에 이제 남자의 얼굴을 보고 남자인지 여자인지, 여자를 보고 이게 여자인지 남자인지, 그래서 아이들을 14살까지인가요? 내가 누구인지 성에 대해서 쓰지 못하게 해요. 바뀔 수도 있다는 얘기예요. 여러분 지금 우리가 이런 시대에 이런 삶을 살고 있어요. 동성애는 죄입니다라고 말했다가 스웨덴 목사님이 감옥에 들어갔다 나오셨어요. 감옥에 들어갔다 나오셨는데 놀랍게도 나오니까 교회를 교단에서 다 접수해서 다른 목사가 와서 설교하고 있어요. 그리고 이 목사는 동성애가 죄라고 말했다고 교단에서 파면을 시켰어요. 교단 전체가 동성애를 합법적으로 인정했다는 얘기예요. 여러분 영국에 성공회가 있어요. 영국 성공회 목회자의 4분의 1이 예수 그리스도가 우리의 죄를 용서했다는 것을 믿지 않는데요. 영국 성공회 목회자의 3분의 1이 예수 그리스도만이 유일한 우리의 구원자라는 것을 믿지 않는데요. 영국 성공회 목회자의 2분의 1이 오직 예수만 구원자라는 것을 인정하지 않는데요. 여러분 어떻게 생각하세요? 영국의 런던의 시장이 작년에 이슬람 사람이 시장이 됐어요. 알다시피 여러분 이슬람은 여자를 몇 명까지요? 7명까지 부인을 둘 수 있는 그런 합법적인 종교를 갖고 있어요. 하나님은 한 남자가 한 여자와 사는 것을 정상적이라고 말하는데 이제 영국은 모든 사람들이 강간, 간음, 여자를 2명, 3명, 4명, 5명 데리고 살아도
잘못했다라고 말할 수 없는 시대가 왔다는 거예요. 교회가 무너지면 여러분 사회가 무너지는 거야. 그 차별금지법을 방관하고 에이 설마 이렇게 넘겼던 결과가 엄청난 영향을 끼치고 있어요. 그럼 우리 딸이 독일에서 공부하고 이제 독일의 그 칸토르라는 직업을 얻게 돼요. 여러분 그 대학을 졸업하고 대학원을 졸업해서 칸토르라는 직업을 얻으면은요, 우리 딸은 독일의 공무원이었어요. 공무원이 되는 거예요. 그런데 그 마지막 공부를 다 마치고 한국으로 돌아왔어요. 왜 돌아오려고 했냐? 여러분 우리 딸을 데려고 올 때가 루터의 종교개혁 500주년이었어요. 그 해가. 이제 500주년을 맞이해서 카톨릭과 교회는 연합해야 된다. 그래서 그들이 기독교의 목사가 신부 수업을 받고 천주교 가서 미사를 집례하는 거야. 우리 딸은 거기 가서 뭐 해야 돼요? 따라가서 반주해 줘야 되는 거야. 그 다음에 동성애뿐이 아니라 교회 연합 운동이 일어나서 이제 천주교나 기독교나 차이가 없어요. 차이가 없어요. 지금 그런 시대가 다 와 있고요. 제가 독일 가서 보니까 의자마다 가서 앉는 의자마다 무지개가 빨주, 노처, 파, 남, 보. 그죠? 어떤 색깔이 빠졌을까요? 남색이 빠졌어요. 남색은 성경의 제사장의 복장의 제1번의 칼라 색깔이에요. 그래서 제사장, 대제사장 복장 속옷에 쫙 입으면 파란색 그 남색으로 쫙 입거든요. 근데 그 남색의 색깔을 무지개 색깔에서 빼요. 그러면은 빨주, 노초, 파, 남, 보. 요거 하나가 딱 빠진 색이에요. 그래서 6가지 색이죠. 7개가 아니라 그게 바로 그들의 깃발이에요. 깃발. 여러분, 예. 엄청난 우상도 섬기고요. 그런 것들이요 너무 자연스러워서 이젠 소돔과 고모라를요 멀리 안 가도 보게 돼 있어요. 우리나라도 마찬가지 아니에요. 간통죄 이런 거 다 없애가지고요. 남편이 바람 펴도 아내가 그것을 제지하지 못해요. 성적 자유래요. 여러분 교회가 무너지면 세상이 무너지는 거야. 하나님 없어요. 하나님 없어요. 하나님 없는 자들이 하는 일이 뭐예요? 죄 짓는 거예요. 하나님 없다고 주장하는 자들이, 무신론자들이 하는 일들은 내 맘대로 사는 거예요. 기준이 없어요. 여러분 기도하시고 정말 예수님이 가는 길이 진리고 그분이 길이고 그분이 생명이라는 것을, 이럴 때일수록 더 우리가 성경 속에서 하나님의 말씀을 붙들고 승리할 수 있는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 축복합니다. 자, 요한복음 로마서 14장 17절 말씀 한번 보겠어요. 로마서 14장 17절 읽겠습니다. 시작. 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에서 의와 평강과 실학이라. 할렐루야. 하나님의 나라는 여러분 먹고 마시는 그런 나라가 아니죠. 성령 안에서 여러분의 의를 드러내고, 여러분 이 평강이라는 단어는 하늘로서부터 오는 건데 언제 어디 있어도 어떤 상황이 와도 여러분의 마음에 요동이 없는 그런 평강이에요. 그 다음에 여러분 우리가 어떤 가운데서도 웃을 수 있는, 기뻐할 수 있는 그 실학이죠. 할렐루야. 저와 여러분이 그 영혼권의 사명을 가졌다면 정말 그 어둠 속에 있는 자들에게 하나님의 나라를 정확하게 증거하고 그 성령 안에 있는 의와 평강과 실학을 전달할 수 있는, 여러분이 통로가 돼서 그것을 보여줄 수 있는 의의 역사들이 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 고재봉이 예수를 영접하고 감옥에서 1800명을 전도했습니다. 그리고 그의 마지막 총을 맞을 때
그 교도관이 그것을 책으로 썼어요. 제가 그걸 지금 정리해서 전도지로 만들려고 지금 이제 책으로 쓰고 있는데, 그 고재봉이 마지막에 한 말, 찬양 하나 부르게 해주세요. 그래서 마지막 찬양을 부를 때 내가 웃으면 총을 쏘셔도 됩니다. 여러분, 이거 뒤집어 쓰였잖아요. 웃는 게 보일까요? 찬양을 부르고 있을 때 저격수가 고재봉을 향해서 총을 쐈어요. 그리고 이제 의사가 가서 검시를 하죠. 검시하는 의사와 목사님과 교도관이 같이 가서 이제 그 모자를 벗기고 숨이 끊어졌나를 확인하는데 고재봉이 싹 웃고 있더래. 이건 실화예요. 그의 웃고 있는 마지막 장면을 보면서 그 교도관이 너무 마음이 아프고, 이게 법이 아니라면 정말 이런 사람은 회개했기 때문에 살려줘야 되는데 1800명이나 교도소에서 많은 사람들에게 영향을 끼쳤던 그 고재봉, 어쩔 수 없이 법 때문에 죽었는데 너무 마음이 아프다고 그 간증을 쓴 수기를 제가 이렇게 소책자로 지금 만들어서 지금 편집을 하고 있는데 좀 한번 몇천 부 좀 해서 병원 같은데 또 우리가 전도하다가 이렇게 좀 사용하려고 돈이 좀 들어도 소책자를 좀 만들자. 그래서 제가 지금 편집 작업을 하고 있어요. 정말 여러분, 우리가 어떤 상황 가운데서도 그리스도 안에 있기 때문에 그 실학을 만끽할 수 있는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 자, 우리 네 번째, 이제 주께서 우리에게 명령하신 큰 사명 한번 보겠어요. 뒤로 넘겨주시고요. 네. 자, 우리 마태복음 14장 19절 읽겠습니다. 시작. 말씀하시되 나를 따라오라. 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니. 아멘. 마가복음 16장 15절도 읽겠습니다. 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 아멘. 마태복음 28장 19절 읽겠습니다. 시작. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고. 아멘. 자, 오늘 제자들에게 너희는 나를 따라와라. 그리고 내가 너희를 사람 낚는 어부가 되게 하리라라고 주님이 말씀하셨어요. 자, 우리는 뭐를 낚는다고요? 사람을 낚는 어부예요. 그래서 동선교회 가면 이렇게 써 있어요. 신난다 그러면서 뭐가 많다? 고기가 많다 이렇게 써 있어요. 야, 신난다. 고기가 많다. 고기가 많으니까 어떻게 해야 돼? 잡으러 가야지. 그래서 매일 전도를, 거기도 매일 전도 나가요. 그런데 사람을 낚는 어부. 저희는 고기가 아니라 뭐를 낚는다고요? 사람을 낚는 어부. 그래서 여러분, 고기 낚시를 잘 하려면 제가 우리 장로님에게 물어봤어요. 낚시를 어떻게 하면 잘하냐. 우리 장로님은 한 번 가면 보통 30-40마리 잡아요. 고기가 드시고 싶으신 분은 말씀하세요. 대신 손질은 안에다 드립니다. 한 번 가면 30-40마리를 잡는데 그 낚시터에서 제일 많이 잡으셔요. 항상. 그런데 포인트가 있대요. 첫 번째는 뭐가 있다고요? 포인트가 있다. 우리 교회에 지금 제일 좋은 포인트가 어디예요? 남한강마트, 그 다음에 GS마트, 그 다음에 여기 하나로마트, 세 군데가 포인트예요. 포인트가 있는데요. 고기는 이렇게 해서 고기 있는 고기를 잡잖아요. 그러면 또 고기가 그 안에 또 들어간대. 여기 이렇게 좋은 집이 변네. 그리고 또 들어간대. 그럼 또 잡는 거예요. 또 잡는 거예요. 포인트가 있어야 돼요. 자, 그 다음에 두 번째는 뭘까요? 먹이죠. 먹이. 뭐가 있어야 된다고요? 먹이가 있어야 돼요. 먹이가. 그러니까 미끼를 어떤 것을 쓰냐는 굉장히 중요하죠. 그래서 그 먹이가 있어야 잡는 거예요. 먹이가. 그래서 그 먹이를, 아니 걔가 좋아하는 먹이가 있어야 되잖아요. 그죠? 그게 뭔지를 잘 연구해서 그 좋아하는 먹이를 거기다가 싹 던지는 거예요. 두 가지. 하나는 포인트, 하나는 뭐라고요? 먹이. 여러분 사람을 낚을 때 하나는 뭐?
포인트 어디 가야 만나나. 두 번째, 뭐를 이 사람에게 줘야 될까? 이 사람은 건강에 문제가 있을까? 가정에 문제가 있을까? 아니면 자녀가 문제가 있나? 뭐가 문제가 있나? 그 문제를 찾아서 기도해 주면서 그 문제를 우리가 함께 해결해 나갈 수 있다면 그는 예수를 영접할 수밖에 없는 거죠. 할렐루야. 그래서 저와 여러분이 정말 그 포인트와 먹이가 뭔지 그것을 잘 찾기를 주의 이름으로 축복합니다. 자, 주님은 원래 통이 크셔가지고요. 마가복음 16장 15절 보니까 이래요. 또 이르시되 너희는 온 천하, 이 온 천하를 다니래요. 그래서 보통이 아니라 만민에게 복음을 전파해요. 그래서 10,000명 이상 전파하셔야 돼요. 10,000명 이상. 죽기 전까지 10,000명에게 여기 만민은 10,000명이 아니지만 하여간 만자가 나와야 돼. 만자가. 예? 그래서 여러분 온 천하에 다니며 만민에게 할렐루야. 역시 예수님은 예수님다워. 내가 온 천하. 그 다음 장도 보세요. 그러므로 너희는 가서 모든 민족, 여러분 모든 민족이 얼마나 많아? 이 지구상에 168개국에 지금 유엔에 가입된 종족 외에도 얼마나 많은 종족이 있어요. 여기 민족이란 단어는 종족이거든요. 언어가 다르고, 그죠? 언어가 다르고, 언어가 다른 것을 종족이라. 그러니까 모든 종족에게 가서 제자 삼으래요. 여러분 정말 우리가 그렇게 기도하고, 내가 못 가니까 선교사들 또 그렇게 보내고, 할렐루야. 여러분 내가 못 가니까 그렇게 기도하고, 여러분 정말 모든 민족을 품기를 주의 이름으로 축복합니다. 자, 사도행전 1장 8절 한번 이렇게 읽겠습니다. 시작. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 그래서 여기 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지, 이것은 따로따로 떨어진 게 아니라 예루살렘을 하면서 온 유대도 해야 되고요, 온 유대를 하면서 사마리아도 해야 되고요, 땅끝까지 복음을 전하면서 예루살렘도 전해야 되는 거예요. 그래서 이게 예루살렘 한 다음에 유대로 가고, 유대 한 다음에 사마리아, 그 다음에 땅끝까지 가, 그게 아니라 동시다발적으로 일어나는 일이에요. 할렐루야. 마지막 때에 그렇게 여러분이 증인의 삶을 살기를 주의 이름으로 축복합니다. 축복합니다. 자, 마태복음 24장 14절 읽겠어요. 시작. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 여러분 마태복음 24장은 종말장이에요. 그런데 마지막에 정말 끝이 언제 오냐? 온 세상에 복음이 전파되어야 온다는 거야. 그럼 오늘날 왜 아직 안 오고 있을까요? 예수 예자를 못 들은 사람이 아직도 많이 있다는 거예요. 여러분 중국도 그렇고요, 북한도 그렇고요, 아직 예수님 소리 못 들어본 사람이 무지 많아요. 제가 전도하면서 교회 한 번도 안 와본 사람은 엄청나게 많아요. 여러분 그것이 다 이루어지는 날 세상에 끝이 옵니다. 할렐루야. 끝이 오지 않았으면 좋겠다 이런 분도 있겠죠. 여러분 주님이 마지막 오시는 그날까지 정말 복음을 증거하는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 자, 우리 고린도서 5장 14절 우리 마지막 성경 한번 읽겠어요. 자, 주님이 여러 가지 말씀하셨지만 5장 14절 읽겠습니다. 시작. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은즉 모든 사람이 죽은 것이라. 아멘. 아멘. 자, 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시도다. 여러분 우리가 복음을 전하는 건 뭘로 하는 거예요? 사랑으로 하는 거예요. 자, 우리 옆 사람 한번 보면서 대화합시다. 사랑으로 복음을 전합시다. 네, 네. 정말 여러분 사랑으로 복음 전. 어떤 분 전도했더니요, 뭐 교회에 제가 뭐 가길 원하시는데 목사님 뭐 저는 돈이 없어요. 그래서 도움이 별로 안 될 거래. 아니 본인이 다 얘기해. 돈 없는 거 제가 알아요. 그리고 뭐 교회에 뭐 어떤 도움을 주시려고요? 아니요, 전혀 그렇지 않으셔도 상관없습니다. 네. 당신이 구원받는 게 중요하지. 뭐 교회에 제가 가봐야 뭐 11조도 못할 거고. 여러분 11조 보통 믿음이 있어야 하는 게 아니에요. 네. 그러니까 그런 걱정 절대 하지 말라 그러세요.
특히나 우리 교회 와가지고 뭐 헌금할 생각 뭐 이런 거 조금도 하지 말라 그러세요. 야, 헌금은 마음에 감동이 오면 하는 거예요. 뭐 안 하면 마음에 감동이 왔는데 못하면 할 수 없는 거죠. 어떡하겠어요, 그죠? 그러니까 절대 여러분 돈 때문에 나 때문에 당신이 우리 나 때문에 당신이 와가지고 내가 직급이 올라가 뭐가 올라가 돈이 생겨 아무것도 없잖아요, 그죠? 정말 오직 한 가지 그 영혼을 사랑하는 그 마음이라는 것을 여러분 잘 인식하시고요. 우리가 전도하는 것은 또 교회가 부흥해서 크게 되고 이런 거 원하는 거 아니에요. 한 영혼이 정말 구원받는 것, 그것이 너무 중요하기 때문에 할렐루야. 그것 때문에 우리가 달려간다는 것을 잊지 않기를 원하시고 늘 복음 전하는 자의 그 사명자의 자리에 서 있는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 축원합니다. 자, 우리 맨 마지막 한번 읽겠습니다. 시작. 사명자의 순종이란 말씀에 근거하여 믿음으로 행동하는 것입니다. 할렐루야. 사명자의 순종은 말씀에 근거하여 믿음으로 행동하는 것이야. 저와 여러분이 그 자리에 늘 서기를 주님의 이름으로 축복합니다.